Hallelujah. No matter whatever happens all around us, God is with us. Amen. God is a good God. Amen. Romans 8:28 says, if you continue to keep loving the Lord, all things will work to good to those who love the Lord. Amen. Amen. How many of us love the Lord this morning? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. நம்மை சுத்தி எப்படியாப்பட்ட நிந்தைகள் கஷ்டங்கள் உலக அழிவு வந்து கொண்டிருந்தாலும் கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். ஹalleluya. ரோமர் 8:28 சொல்லும் பிரகாரம் கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு எது வந்தாலும் அவருடைய நன்மைக்கு ஏதுவாக கர்த்தர் மாற்றி அமைக்கின்றார். ஹalleluya. உலகத்துக்கு இந்த கோவிட்-19 தாக்கல் வந்தாலும் அதை கர்த்தர் நம்முடைய நன்மைக்காக மாற்றி அமைத்து வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya சொல்வோமாக. ஹalleluya. புரியாதவங்க தெரியாதவங்க இருள வாழ்றவங்க தான் இந்த கோவிட்-19 தாக்கலுக்கு பயந்து அரண்டு என்னது மரணத்தை சந்தித்து அப்படியாக அச்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டு வருவார்கள். ஆனாலும் நீங்களும் நானும் பயப்பட தேவையில்லை. ஒரு ஆமென் சொல்வோமாக. எனக்கு மரணத்தை ஜெயம் கொண்ட ஆண்டவர் இயேசு நமக்குள்ளே இருக்கிறார். Praise the Lord. You and I don't have to fear like the world people fear of death, of this COVID-19, of dying and all these things. Because why? Jesus, who has conquered death, abideth in us, liveth in us. Amen. Hallelujah. 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 Just these are trying times and testing times for us. Amen. Even though இந்த உலகத்துல இப்படியாக அது கோவிட்-19 தொற்று நோய் வந்து தாக்கினாலும் இதன் மூலியமாக ரோமர் 8:28 ஆண்டவர் சொல்லும் பிரகாரம் எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய நன்மைக்காக மாற்றி அமைக்கிறவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. 5 வார காலமாக நம்ம என்னது நடமாட்டம் தடுப்பு உத்தரவாதத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம். For these 5 weeks we have been under MCO, movement control order, that we cannot leave our house and get out of the house and do all the normal things that we used to do. God allowed these to come into this world for the betterment of the church, for the betterment of the believers in Christ. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. You and I are not like the people of the world. You and I belong to the kingdom of God. You and I are children of God. You and I are disciples for Jesus. You and I have the living word of God. You and I live and move in Christ. Amen. And therefore, Christ who has conquered all death is more than a conqueror in us, Amen. through us, over all things that is around us. Amen. Let's give the Lord a clap offering and thank the Lord. Hallelujah. So it's good to be back with you this morning, Sunday. I hope that all of you are gathering in the house and seeing this live streaming and worshiping the Lord. Okay? Now, this morning I want to say, God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் உங்களை பாதுகாத்து, கர்த்தர் உங்களை சுகத்தோடு, கர்த்தர் உங்களை தற்காப்போடு, கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்போடு வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Roboho shall olam உங்களோடு கூட நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So இந்த வாரம் கர்த்தர் நம்மோடு கூட என்னத்தை பேச போகிறார்? அப்படியாக now what is God wanting to speak to us this Sunday, okay? This week. As I waited on the Lord for this message, okay? The title of this message is Awakening to a Higher Level. See? Awakening to a higher level. All of us have been doing the mundane things. All of us have been doing the normal things. All of us have been normally, okay, doing all our works, responsibilities and everything until this MCO came in. Today we are not able to do all the normal things that we used to do. Like this morning also, I woke up, I was so nice. I usually go to church on a Sunday in the church building and
move here, move there. This morning I dress up, I cannot go out anywhere. Locked in. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. But until then, until March 18, March 18, okay? Until the MCO started, okay? We were doing all our normal things. But now we are not able to do the normal things. Why? Yeah. God is awakening us and bringing us to another level in our faith in Him. Amen. God is awakening all of us from our sleep. Though you are doing all the normal things and everything, but in the spirit, many was sleeping. And today through this MCO, God is raising you up from that sleep to a higher level so that you can walk with Him. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த MCO மார்ச் 18ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சாங்க. இதோட 5வது வாரம் ஆகுது. இந்த மார்ச் 18ஆம் தேதிக்கு முன்பாக நம்ம எல்லாம் நம்மளுடைய சொந்த அன்றாட உள்ள காரியங்களை, நார்மலான காரியத்தை, வேலை எழுந்திரிச்சதும் வேலை, போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் குடும்பத்தை பார்க்கணும், இங்கே போகணும், அங்கே வரணும், அது செய்யணும், இந்த செய்யணும், அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம். இந்த MCO வந்த பிறகு அந்த நடமாட்டம் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வீட்டுக்குள்ள நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். இப்பதான் நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இப்பதான் ஆண்டவர் நம்மளை இப்படியாக வைத்தது எதற்காக சொல்லும் போது, ஆண்டவர் நம்மளை ஆவிக்குரிய ரீதியத்துல நம்ம அதையெல்லாம் செய்து தூங்கி கொண்டு இருந்த வேலையில ஆண்டவர் நம்மளை எழுப்பி உசுப்பி எழுப்பி, கேளுங்க இங்க பாருங்க, உசுப்பி எழுப்பி அவருக்குள்ள இன்னொரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வருகிறாரு. அவருடைய வரவுக்குள்ள நீங்களும் நானும் என்னது சரியாக இருந்து நடப்பதற்கு ஒரு ஆமென் சொல்லுவாங்க. சபையில நின்று பேசுறது வித்தியாசம், இங்க இருந்து பேசுறது கொஞ்சம் வித்தியாசம், அதனால கொஞ்சம் லேசாக கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கிறது. So awakening to a higher level. God is awakening each one of us to a higher level and a closer walk with Him. Now, as I waited and pondered about what this MCO has done to the believers or to the church, I found God at work in the lives of each believer in the church. God is awakening and preparing you. God wants you to go to a higher level and prepare yourself as a bride for His second coming. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் இப்படியாக இந்த MCO கொண்டு வந்து நம்மளெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள அடைச்சி போட்டு வச்சு நம்மள தூக்கத்திலிருந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்து என்ன செய்யறாரு, அவருடைய வருகைக்கு ஏற்ற பிரகாரம் மனவாட்டிகளாக நீங்க அவருக்கு எதிர்நோக்கி வாழ சபைய ஆண்டவரே சீர்திருத்தம் பண்ணுகிறார். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. 5 வாரம் சர்ச்சுக்கு போல எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது. ஏதோ ஒண்ணு இழந்து போய் ஏதோ ஒண்ணு இல்லாம நம்ம என்ன கஷ்டத்துல கடக்கிறோம். ஓகே, அதனால் சில காரியம் இந்த MCO நம்மளுக்கு செஞ்சது என்னது, God through this MCO has forced each one of you into your prayer closet to do your Bible reading, to worship Him and to wait upon the Lord. ஆண்டவர் விதமாக இந்த MCO கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ள அடைச்சி போட்டு தூக்கத்திலேருந்து எழுப்புகிறாரு. அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தையும் பாருங்க, அதுக்கு முன்ப இந்த மார்ச் 18க்கு முன்ப நம்ம பாஸ்டருக்கு இஷ்டத்துக்கு எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப MCOனால வெளியில போக முடியாம நேரம் கையில இவ்வளவு இருக்கும்போது என்ன செஞ்சாரு ஆண்டவர், உங்களை கொண்டு போய் ஜெப அறைக்குள்ள வைத்துட்டாரு. ஜெபிக்க சொல்லி. ஹalleluya. கட்டுப்படுத்தி. அதுக்கு முன்ன ஜெபிக்கிறதெல்லாம் இல்ல, அதுக்கு முன்ன அறைக்குள்ளலாம் போறது இல்ல. சும்மா எழுந்திரிச்சதும் ஒரு ஜெபத்தை வாயில வந்ததை சொல்லிட்டு ஓடுறது ஒடியாடுறது, சாப்பிடும்போது ஜெபத்தை சொல்றது ஓடுறது ஒடியாடுறது. ஆனா இப்ப அது இல்லை. இப்போ ஆண்டவர் உங்களை ஜெப அறைக்குள்ள கொண்டு போய் கட்டுப்படுத்தி வைத்து இப்ப நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஹalleluya. வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க.
தேவனை ஆராதனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அதே வேளையில கர்த்தர் மேல காத்திருக்கிறீங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் மேல எதுக்காக காத்திருக்கிறோம்? ஆண்டவரே, எப்பொழுது இந்த MCO நீக்கப்படும்? ஆண்டவரே, எப்பொழுது உங்களுடைய வருகை வரப்போகிறது சொல்லி 2 ஏக்கத்தை நம் உள்ளத்திலே வைத்திருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Now God, through this MCO, has forced each one of you into your prayer closet. Amen. Before this March 18, you just touch and go in your prayer only. When you want to go out, you pray. When you want to eat, you pray. When you want to sleep, you pray. That's about it only. But this MCO has come in and forced you inside your prayer closet. Today, I believe many of you are doing your prayer in your prayer closet. Amen. I believe many of you are doing Bible reading, worshipping the Lord, and waiting upon the Lord. Amen. Hallelujah. In the past, we had no time for all these things because in the normality of our life, we were very busy doing all these things. But God wants to take you to a higher level, a closer walk with Him. Hallelujah. Hallelujah. Because He's going to come back very soon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So now you are doing all these things, and now there's 2 anticipation, okay, desire in you. What is the 2 things that has caused to you over this is 1, when will this MCO be over? When can I leave my house and go and do my things or do other things? The second is, when is Jesus going to come back? Amen. You see, our mind all has been renewed to think about the second coming of Christ. Okay? But when the MCA is over, our life, our church life will not be the same anymore. Amen. Amen. Yesterday in the Star paper, okay, I read an article which says, Malaysia brace for the new normal post-MCO. Malaysia brace for the new normal post-MCO. Things are not going to be as normal as it was on like March 17. We're going to go to work and do all the other things, but it is a new normal. So, church also have to brace for the new normal after this MCO. Amen. Your life is not going to be the same. Your activities are not going to be the same. Your walk with God is not going to be the same. Can I hear an amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And also, God wants you to know what is the meaning and urgency of Christian life. Amen. Many of us did not know the urgency of our Christian life. ரொம்ப பேர் மார்ச் 17 வரைக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையோடைய முக்கியத்துவம், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையோடைய தேவைகள், உண்மைகள், ஓகே, என்னென்ன செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதிகமாக தெரியாம நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு வந்தோம். So God is awakening you to the meaning and urgency of Christian life. Now locked in, ready, we see, hey, this is Christian life. சர்ச்சுக்குலாம் போக முடியல, சர்ச் காரியத்திலலாம் ஈடுபாடு பண்ண முடியல, சர்ச் மக்களை பார்க்க முடியல, சர்ச்சோடு கூட மக்களோடு கூட ஆண்டவர் காரியத்தை, நன்மை காரியங்களெல்லாம் செய்ய முடியாம அக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட 3 கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். இந்த காரியங்களை அறிந்து, இந்த MCOனால ஆண்டவர் நம்மளை வற்புறுத்தி ஜெப அறைக்குள்ள கொண்டு போயிட்டாரு, வேதத்தை வாசிக்க வச்சுட்டாரு, ஆராதனை செய்ய வைத்தாரு, ஜெபிக்க வைத்தாரு, அவர் மேல காத்திருக்க வைத்தாரு. இனி நம்ம இந்த MCOலேருந்து வெளியாகி வரும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முன்னகட்டா இருக்காது, எல்லா ரீதியத்திலையும் மாறி இருக்கும். நம்மளுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையுடைய அர்ஜென்சி, முக்கியத்துவம், தேவைகளை தெரிஞ்சு நீங்களும் நானும் இப்படியாக வாழும். ஆமென் சொல்லுவோமாக. இந்த கேள்வி 3 கேள்வி உங்களுக்கு என்ன நடக்க ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம். இப்படியாக இயேசுவின் ரத்தத்தால் மூடிக்கொண்டு சொல்றேன். Just think about it.
எப்படின்னாக்க இந்த COVID-19ல நான் செத்து போயிருந்தாக்க, நீங்க செத்து போயிருந்தாக்க, நீங்க கண் இந்த உலகத்துல மூடி அந்த கரையில அக்கறையில கண்ணு திறக்கும் போது கர்த்தருக்கு முன்பாக கர்த்தர் உங்களிடத்துல 3 காரியத்தை கேட்பார். அந்த 3 காரியத்தை தான் நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இந்த COVID-19ல நம் யாருமே பாதிக்கப்படல. ஆனாலும் 3 பாஸ்டர்கள், எனக்கு தெரிஞ்ச 3 பாஸ்டர்கள் இந்த COVID-19 தாக்கப்பட்டு இறந்துட்டார்கள். அதுல நம்ம ஒரு ஆளா இருந்திருந்தோம்னாக்க இங்க கண்ணை மூடி அங்க அக்கறையில தேவனுக்கு முன்பாக கண்ணை திறக்கும் போது ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல 3 கேள்வியை கேட்பார். அந்த 3 கேள்வியை தான் இப்போ உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களை பயமுறுத்துவதற்கு இல்ல, உங்களை என்னது மிரட்டுவதற்கு இல்ல, உங்களை சாவ பத்தி பேசுறதுக்காக இல்ல. ஹல்லேலூயா. I want to put forth this question. When you close your imagine if you have died because of this COVID-19. On this earth you close your eyes. When you open your eyes on the other side in the presence of God, God will ask you 3 questions. The 3 questions you have to answer. So you have to answer the 3 questions. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So what are the 3 questions? Number 1. The Bible says we are to live once and to be judged once. அப்படினாக்க வேதம் சொல்கிறது நம்மள ஒரு தரம் வாழ்வோம், ஒரு தரம் நம்மளுக்கு நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Once you are on the other side, you cannot turn back the clock, but God in His mercy and grace has given you another chance to prove your love for Him and to lead you to a higher level and closer to Him. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. நீ செத்து போய் அந்த பக்கம் போய் நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது நீங்க கிளியாரத்தை திருப்பி வைக்க முடியாது. உங்க வாழ்க்கையை திருப்பி உயிரா கொண்டுட்டு வர முடியாது. செத்தது தான், அக்கறைக்கு போனது அக்கறைக்கு தான். ஆனாலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த சாவை கொடுக்காம என்னது உங்களுக்கு மறு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, COVID-19 வந்துச்சு, இப்படியே போய்கொண்டே இருக்குது. அது போன வேகத்துல 3 பாஸ்டர்களை தாக்கி கொண்டு போயிடுச்சு. ஆனா நம்ம உயிர் வாழ்றோம். ஸோ அந்த 3 பாஸ்டர்கள் அந்த பக்கம் கர்த்தருக்கு முன்பாக கண்ணை விழிக்கும் போது கர்த்தர் அவங்களிடத்துல இந்த கேள்வியை கேட்பாரு. அதே போல நம்ம உயிராக இருக்கக்கூடியவங்களும் அந்த கேள்வியை கேட்டு நம்ம வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு ஏற்ற பிரகாரம் நேர்த்தியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Praise the Lord. COVID-19 has come and swept over the world. 3 pastors have been swept over by this COVID-19 and died, and today they are on the other side in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. If we are one of them, thank God that we are not God has given us life. If we are one of them, you and I have to answer these 3 questions. What is that? Question number 1 is, how have you lived your life for me? God will ask you. ஆண்டவர் கேட்பார், எனக்காக பூலோகத்தில் நீ வாழ்ந்த நாட்களில் எப்படியாக வாழ்ந்த? உனக்கு பூமியில உடம்புல உயிர் கொடுத்து வச்சிருந்தன, அந்த உடம்புல நீ வாழும்போது எனக்காக எப்படி வாழ்ந்த சொல்லி ஆண்டவர் உங்ககிட்ட கணக்கு கேட்பார். வேதம் சொல்கிறது நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு கணக்கு ஒப்பு வைக்கணும். Hallelujah. When you open your eyes in the presence of God on the other side, God is going to ask you in your life, when you had your life, soul and spirit in your body and living on this earth, what and how did you live for me? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. So, எப்படியாக வாழ்ந்தோம்? எப்படி வாழ்ந்தோம்? Hallelujah. Hallelujah. So, நீங்களும் நானும் கணக்கு ஒப்பு வைக்கணும். கலாத்தியர் 2:20 சொல்கிறது, Galatians 2:20 it says,
It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God who gave himself up for me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த ஜீவியம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வாழக்கூடிய ஜீவியம் நமக்காக வாழவில்லை. கிறிஸ்து இயேசு நம்மிலே வாழ்ற வாசி. அவர் மேல விசுவாசத்தை வைத்து அவருக்காக நம்ம வாழ்ந்து வருகிறோம் இந்த பூமியில. அதான் சொல்லுவாங்க, the earth is a journey where you are passing through as a pilgrim. This earth, we are just passing through a journey. For our home is heaven. We are passing through, we are just pilgrim. அப்படி என்று சொல்லும்போது இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் இல்லை, நம்ம பரலோகத்துக்கு சொந்தமானவர்கள். இந்த உலகத்தில் நம்ம ஒரு பயணம் தான் செய்கிறோம். 60 வருஷமோ 70 வருஷமோ 80 வருஷமோ நம்மளுக்கு பயணம் செய்து இந்த பயணத்தில் நம்மள யாத்திரைகை செய்கிறோம். யாத்திரைகைனாக்க நம்மளுக்கு பரலோக வீடு இந்த உலகத்தில் நம்ம கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கடந்து போய் கொண்டு இருக்கும் இந்த வாழ்க்கையில நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது, இனி நான் ஜீவிக்கவில்லை, கிறிஸ்து இயேசுவே என்னில் ஜீவிக்கிறார். இந்த ஜீவியத்துல நான் அவர் மேல நம்பிக்கை வைத்து வாழ்கிறேன். Today as we look back how we lived for God or Christ until March 17, many of us have failed God in many ways. When we had all the freedom to meet regularly in the church for all church activities and corporate activities, but we didn't make it. We gave excuses. We gave reasons. I got work to do. I have overtime. I got to look after my family. I got children to go to school here and there. They have tuition. They got other activities. I got these functions. I got that functions. These relatives have come. That relatives come to live. Many of us did not come and participate in the church activities and programs in the past. I don't know. இந்த மார்ச் 17ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு வந்தோம்? கிறிஸ்துவுக்காக எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு வந்தோம்? சபை வாழ்க்கையில, சபை ஜீவியத்துல ஒழுக்கம் இல்லை. காரணம் சாக்கு போக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம். என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்? ஓ எனக்கு வேலை, அதனால எனக்கு சபைக்கு வர முடியல. ஓ எனக்கு ஓவர் டைம் இருக்குது. ஓ என் குடும்பத்தை நான் கவனிக்கணும். ஓ என் பிள்ளைங்களை நான் பார்க்கணும், ஸ்கூலுக்கு நான் அதனால அனுப்பணும், டியூஷன்லாம் போயிட்டு வரணும், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் போயிட்டு வரணும். ஓ எனக்கு இந்த சம்பவம் இருக்குது, எனக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இருக்குது, எனக்கு அது இருக்குது, இது இருக்குது, என் சொந்தக்காரவங்களாம் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் சபை வாழ்க்கையில் உண்மை அற்று போனவர்களாக நீங்களும் நானும் என்னது இருந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு என்னது ஒரு எழுப்புதலை கொடுத்து அதை எல்லாம் நீங்க விட்டு விலகி இனினாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில அவருக்காக நீங்க உண்மை உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் சொல்லி ஆண்டவர் உங்களுக்கு இந்த MCO மூலமாக பேசி கொண்டு வரார். Amen. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. எவ்வளவு சம்பாதிச்சு, எவ்வளவு பிள்ளைங்க, எவ்வளவு காசு, எவ்வளவு சொத்து பத்து, எவ்வளவு வீடு, எவ்வளவு காடி, எவ்வளவு நண்பர்கள், எவ்வளவு சொந்த பந்தம் இருந்தா கூட உனக்கு COVID-19 தொற்று நோய் பட்டுருச்சுனாக்க அதுக்கு மாற்று மருந்து இல்லவே இல்லை. அப்ப அதெல்லாம் வைத்திருந்து என்ன செய்ய? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதுதான் உங்களுக்கு முன்ன நான் எப்பொழுது சொல்லுவேன், எபிரேயர் 10:24-25 சபை ஒன்று கூடுறத சிலர் விட்டு விலகிறது போல நீங்கள் விட்டு விலகாமல் சபை கூடி வர்றத அறிந்து அந்த நாள் நெருங்கி வர்றத புரிந்து சபையோடு கூட சேர்ந்து நல்கிரியைகளை செய்யுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. I always preach and talk to you about Hebrews 10:24-25. It says what? Do not forsake the gathering of the saints. As you see the day approaching, let us
encourage or spur one another to do good works, for we see the day approaching. Now in this MCO lockdown, you see nothing we can do. All the possessions that we have, all the money, all the house, the car, the work, friends, relatives, children, if we are struck by this COVID-19, all these things cannot help you, because there is no vaccination for COVID-19. You understand? Amen. Hello? Amen. Hallelujah? Hallelujah. Hallelujah? Hallelujah. So, God is awakening you and me to the call of walking right with Him. Praise the Lord. Praise the Lord. So that when you wake up, okay, on the other side, you will be able to answer the Lord and how you have lived your life on this earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. நான் சொன்னது Amen. இந்த கேள்விக்கு நீங்க அங்க பதில் கொடுக்க முடியும். எப்படியாக நீங்க ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு இந்த பூமியில இருந்த வேலையில அவருக்காக வாழ்ந்தீங்க. அப்போ சபை வாழ்க்கையை நீ பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. Hallelujah. சபையில உனக்கு போதிக்கப்பட்டதை நீ கேட்டு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இந்தியால ஒரு கருத்தரங்கு வைத்திருக்கிறாங்க ஒரு சபையில. என்னன்னாக்க let the church be the church. சபை சபையாக இருக்கட்டும். என்ன தலைப்பு? சபை சபையாக இருக்கட்டும். அப்படின்னாக்க சபை சபையாக இல்ல. அதனாலதான் சபை சபையாக இருக்க வேண்டும் சொல்லி இந்த போதனையை இன்னைக்கு கொண்டுட்டு வராங்க. அல்லேலூயா. Praise the Lord. அதுக்கு முன்ன மக்களுங்க எல்லாம் சொந்த சேவை, சொந்த தேவை, சொந்த காரியம் சொல்லி இயேசுவை என்னது தெய்வமாக கும்பிட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு ஓடியாங்க. இயேசுவுக்காக வாழல. They did not live for Christ. They lived for themselves and they took Christ as a God to worship, to pray and to ask and to do their things, but they never lived in Christ for Christ. Living in Christ for Christ is totally different. Hallelujah. Hallelujah. The priorities of your life will change. The priorities of God and His kingdom in your life will be first, and then your family, and then your work and all the other things. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, have you lived your life for the Lord to answer Him when you wake up on the other side? So, நீ ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறியா? அடுத்த அந்த பக்கம் கர்த்தர் பக்கம் நீ கண் விழிக்கும் போது அவர்கிட்ட பதில் கொடுப்பதற்கு let's repent and ask God to forgive us for all our excuses and reasons. இந்த செய்தியை கேட்கக்கூடிய நம்ம இந்த கால வேளையில அந்த சாக்கு போக்கு அந்த காரணத்தை சொன்னதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த மார்ச் 17ஆம் தேதி வரைக்கும் நம்ம சொன்ன சாக்கு போக்கு காரணங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர்கிட்ட மனம் திரும்பி மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புதல் ஆகிக்கொள்ளும். இந்த MC முடிஞ்ச பிறகு ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையை உமக்கு ஏற்ற பிரகாரம் பரிசுத்தத்திலையும் நீதியிலும் சபை வாழ்க்கையில நான் ஒழுங்கா இருந்து சபை எப்படியாக இருக்கணுமோ அதே போல நான் சபையில இருப்பேன்னு சொல்லி நீங்களும் நானும் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இரண்டாவது ஆண்டவர் கேட்கும் கேள்வி, உன்னுடைய அழைப்பை நீ நிறைவேற்றி விட்டியா? The second question that God will ask you, Christ will ask you is this: have you fulfilled your calling? Have you fulfilled your calling? அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்கும் அழைப்பு கொடுத்து தான் அவருடைய ராஜ்யத்துல உங்களை வைத்திருக்கிறாரு. Meaning to say, God has given you a call, a heavenly call, a higher call, and He has called you to be a citizen in the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In order to achieve that goal, you and I on this earth have to run a race. Last week I already told you about that. Praise the Lord. Praise the Lord. In 2 Timothy 1:9 it says, God has called us to live a holy life. To live what? A holy life. A holy life.
How is our life in the Lord today? Huh? Before this MCO. In 2 Timothy 2:21 also God says, the word says, God wants to use you to do His good works. Amen? Amen. Why did God call you? Why did God call you? ஆண்டவர் ஏன் உங்களை அழைத்தாரு? ஆண்டவர் ஏன் உங்களுக்கு பரம அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்? Why has God called you? Again, Bible says, you and I have been called of God to do good works. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You and I are called to be the salt of this earth. இந்த பூமிக்கு நீங்களும் நானும் உப்பாக இருக்கணும். அதாவது இடத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, உப்பு கரிப்பில்லாம போச்சுனாக்கா அதை தூக்கி ஜன்னல் வழியா போட்டு காலால மிதிக்கப்படும். அதே போல ஆண்டவர் இந்த பூமிக்கு உங்களையும் என்னையும் உப்பாக வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. Praise the Lord. So, நீங்களும் நானும் சபை மூலியமாக நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்ய வேண்டும்? கர்த்தருக்கு நாமத்துல நல்ல கிரியைகளை செய்ய வேண்டும், நல்ல வேலைகளை செய்ய வேண்டும். உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி, உங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி, குடும்ப பிள்ளைகளை கொண்டு சரி, இல்லை சபை மூலியமாக சமுதாயத்துக்கு என்னென்ன காரியத்தை செய்ய வேண்டுமோ அந்தந்த காரியத்தை நீங்களும் நானும் சேர்ந்து சபையில செய்ய வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு பாருங்க, எம்சியில் ரொம்ப பேருக்கு பாதிக்கப்பட்டு என்னது சாப்பாடுக்கு காசு இல்லாமல் சாப்பாடுக்கு அலைந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம கிறிஸ்தவ ஃபேமிலி ஹோம் எடுத்துக்கங்க பாருங்க, ரொம்ப பேர் யாரு? கிறிஸ்தவங்க இல்லை. ஓகே, ஒரு கிறிஸ்தவங்க தான் வந்தாங்க. மற்றவங்க எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது இங்கே வந்து சாப்பாடுலேருந்து எல்லாம் கொடுக்கறதுலாம் யாரு? புறஜாதிகள். How much good works or help have we done through the church for our community, society, even during this MCO? Many Gentiles or NGO Gentiles, individuals are doing the good works. What about you? What have you got to say to God when you wake up on the other side? God gave you a calling, a higher calling, a calling to be like Jesus. Jesus came on this earth to do what? To do good works. Amen? Amen. இயேசு இந்த பூமிக்கு எதுக்கு வந்தாரு? நற்கிரியைகளை செய்ய, கெட்டு போனதை பழுது பார்த்து சுகமாக வைப்பதற்கு. அதே போல ஆண்டவர் நம்மளுக்கு பரலோக அழைப்பு கொடுத்திருக்கிற எதற்காக? நீங்களும் நானும் கிறிஸ்து போல இருந்து நன்மைகளை செய்ய. அல்லேலூயா. நன்மைகளை பாருங்க, புறஜாதி தான் ரொம்ப நன்மைகளை செய்து கொண்டு இருக்கு. சபை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. சபை தான் நம்ம வானா செய்யணும். ஆனா 1லேருந்து 10 வச்சோம்னாக்க சபை 10ஆவதுல தான் நிக்குது. உலகத்துல உள்ளவங்க நம்பர் 1ல நிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த எம்சிஏ முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில, குடும்ப வாழ்க்கையில, 3வது சபை வாழ்க்கை மூலியமாக இந்த சமுதாயத்துக்கு, நம்ம ஜனங்களுக்கு நம்ம நன்மைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. உங்களுக்காக வாழ்ந்த வாழ்க்கை போதும். இப்ப திடீர்னு COVID-19 அடிச்சு கொண்டு போயிருந்துச்சுனாக்க நீ சம்பாதிச்சதெல்லாம் என்ன ஆச்சு? நீ சேர்த்து வச்சதெல்லாம் என்ன ஆச்சு? உன் புருஷன் பொண்டாட்டி புள்ளனா என்ன ஆச்சு? உன் வீடு வாசல் காடி கீடிலாம் என்ன ஆச்சு? உன் வேலை உத்தியோகம் உன் சொந்தக்காரவங்களாம் என்ன ஆச்சு? ஒண்ணுமே உன்னை தப்ப வச்சு காப்பாற்ற முடியலையே. அப்ப இதை மனதில் வைத்து தெரிந்து கொண்டு இனி ஆண்டவர் கொடுக்கும் இந்த 2வது வாய்ப்புல இந்த எம்சிஏ முடிஞ்ச பிறகு நீங்க உங்க சபை வாழ்க்கையில ஒழுங்கா இருந்து சபை மூலியமாக சபை எதுக்கு இயங்குதோ அந்த காரியங்களை சமுதாயத்துக்கு செய்து சபை ஒரு விளக்காகவும் வெளிச்சமாகவும் இருக்க வேண்டும். Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. 3வது கர்த்தர் கேட்க காரியம், how did you prepare for my second coming? எப்படி நீ என்னுடைய 2வது வருகைக்காக நீ
வழி நடத்தி கொண்ட, காத்து கொண்ட, ஆயத்தப்படுத்தி கொண்ட சொல்லி ஆண்டவர் கேட்பார். ரொம்ப பேர் caught by surprise. எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம பாஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு, ரொம்ப பேர் போதிச்சிருக்கிறாங்க, இயேசு வருவார் வருவார் வருவார், நம்ம இயேசுவுக்காக எதிர்நோக்கி வாழணும் சொல்லி சொன்னாங்க. நானும் எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டு தான் இயேசுவுக்காக எதிர்நோக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி நான் நினைச்சு கொண்டேன். இல்லைங்களா என்று சொன்னாங்க. அது என்னது பலவீனமான ஒரு பதில். இயேசுவுக்கு எதிர்நோக்கி வாழ வேண்டும் சொன்னோம்னாக்க பைபிள் சொல்கிறது மத்திய 24:34 எடுத்து வாசிப்போம். மத்திய 24:44, Matthew 24:44. How are you preparing for His second coming? Many people are doing all their mundane things until March 27. Like I said, they give a lot of reasons and excuses, saying what? I got family, I got work, I got overtime, I got functions, I got this, I got that. No time for church, no time for church, no time for church, no time for church activities, no time for Bible study, no time for prayer meeting, no time for special meetings. Don't come for special meeting, don't come for prayer meeting, don't come for Bible study, don't come for Sunday service regularly and all the other things. Have you prepared for the second coming of Jesus? How do you prepare? You see, Jesus said what? In Matthew 24:44. Can we read to you? He said, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் மனுஷகுமாரன் எந்த நேரத்திலே வருவார் என்று நீ அறியாமல் இருக்கிறவாசி. யாருக்கு தெரியும் இயேசு எப்போ வரப்போறாருன்னு? யாருக்கும் தெரியாது. அப்ப எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க? சொகுசா அவங்க காரியத்தை அவங்க பார்த்துக்கிட்டு. இந்த எம்சிஓவில் ஆண்டவங்களை வச்சு உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம், என்னோட வருகைக்கு பிரகாரம் நீ எப்படி வாழ்ற? How are you living? You have a lot of times in your hand to meditate. How are you living for Christ and for His second coming? Are you prepared for Jesus' second coming? Look at the 3 pastors or the 3 Christians who have gone to be God. Have they prepared to go to God? Have they prepared themselves to go to God? No one. Suddenly, was hit by COVID-19 and suddenly 3-4 days passed away. Did they prepare for Jesus' second coming? Jesus said what? Be ready. You must be ready, for you do not know when the Son of Man will come back. Being ready means, have you prepared yourself for death anytime? Means what? For death anytime. Are you prepared to die anytime? You mean Jesus can come back? Or you live for Jesus? Are you prepared to die for Jesus? When it comes, you are not caught unprepared, as COVID-19 did to many people. Nearly 187,000 people have died. 1,87,000 பேருக்கு மேல இந்த COVID-19 தொற்று நோயால இறந்து போயிட்டாங்க. அதுலேயும் கிறிஸ்தவங்களும் ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க இப்படியாக இறந்து போனவங்க. அந்த பக்கம் போய் ஆண்டவர் கேட்கும்போது, நீ ஆயத்தம் பண்ண. ஐயோ, நான் ஆயத்தம் பண்ணல ஆண்டவரை, அடுப்பில் மீன் கறி வச்சுட்டு நான் வந்தேன், திடீர்னு எனக்கு இந்த நோய் அடித்து செத்து போய் வந்துட்டேன், நான் உங்களுக்காக வாழல, நான் இதுக்காக வாழ்ந்தேன் அதுக்காக வாழ்ந்தேன் சொல்லி நீங்கள் அங்கே காரணம் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு சொல்ற ஒன்றை நீ ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுனாக்க எதுக்கு ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள சொல்றாரு? நம்மளுடைய மரணத்துக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள சொல்றாரு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மரணத்துக்கு நம்ம பயப்படல, மரணம் நம்மளை தாக்க முடியாது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மரணம் நம்மளுக்கு
நம்மளுக்கு ஜெயம் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து மரணத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாத்திட்டாரு. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஸோ நம்மளுக்கு மரணம் நம்ம தாக்க முடியாது. இருந்துட்டாலும் இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டிய காலகட்டாயம் நம்மளுக்கு வரும். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. அதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கிறோமா? ஒண்ணு உயிர் வாழ்ந்து முதுமை அடைந்து வயசாகி செத்து போறதுக்கும் என்னது ரெடியா இருக்கணும். இல்ல திடீர்னு இந்த வித்தியாப COVID-19 வந்து டப்புன்னு கொண்டு போச்சா, அந்த மாதிரி திடீர்னு நம்மளுக்கு ஒரு சாவு வந்தாக்க நம்ம இயேசுவுக்காக வாழ்ந்து அவருடைய வருகைக்கு நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டோமா, இல்ல துக்கம் அடைகிறோமா, இல்ல கவலைப்படுறோமா, இல்ல கஷ்டப்படுறோமா, இல்ல பயப்படுறோமா, ஐயோ செத்து போயிட்டோம் சொல்லி. விளங்குதா சொல்றது? விளங்குதா இல்லையா? Hallelujah. Hallelujah. So God is awakening you to live for Him. Okay? You and I need to prepare for death or for martyrdom, for it's on the horizon. அப்படின்னாக்கா என்னது? நீங்களும் நானும் சாவறதுக்காக அல்ல தியாகிகளாக சாவறதுக்காக நம்மள நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கணும். அல்லேலூயா. Hallelujah. இயேசுவோட வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கணும். அப்ப ஆயத்தம்னாக்க எனி டைம் நம்ம உயிர் நம்ம விட்டு போறதுக்கு ரெடியாக நம்ம இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சாது சுந்தர் செல்வராஜ், ஓகே, இவர் இப்படியாக ஒரு கருத்தரங்குல இப்படியாக பேசினார். அமெரிக்காவில் பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொன்னாங்க? 8 years ago, the Sadhu Sundar Selvaraj, when he gave a seminar in the US, he said, 8 years ago, God told me to conduct teaching on martyrdom. And he has been teaching that to young children. And he advises parents to prepare their children for it. For when the Antichrist comes, he will kill, slaughter all those who don't have 666 chip in hand or forehead. 8 வருஷத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் இவரிடத்துல சொல்லி, தியாகியாக சாவறதுக்கு என்னுடைய ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வையே. அப்படின்னாக்க என்னது? தலை வெட்டப்பட்டு உயிர் பெருக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைமைகள் வரப்போகிறது இந்த பூமியில. என் ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வை. சாவுக்கு பயப்படாம அஞ்சாம துணிச்சலாக எனக்காக வாழ்ந்து என்னுடைய வருகைக்கு எதிர்நோக்கி வாழக்கூடிய நீதிமான்களாக என் பிள்ளைங்களை ஆயத்த பண்ணி வைன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சாது சுந்தர் செல்வராஜ் கிட்ட சொல்லும்போது, அவர் வாலிப பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு கடந்த 8 வருஷமாக தியாகியாக எப்படி சாவ வேண்டும் ஆண்டவருக்குன்னு சொல்லி போதிச்சு கற்றுக் கொடுத்து ரொம்ப பிள்ளைங்க தெளிவுபடுத்தப்பட்டு அவர் சொல்றாரு, பெற்றோர்கள் நீங்களும் உங்க பிள்ளைக்கு சொல்லணும். இன்றைக்கு எத்தனை பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்களுக்கு என்னது இயேசுவை பற்றி ஒழுங்காக சொல்லி கொடுக்குறோம்? சபையில வந்தா தான் சபை தான் சொல்லுது. How many of us teach our children and prepare ourselves and our children for martyrdom? God told him, prepare my people for martyrdom, for there's a time coming where my people will be martyred. You see, today MCO is coming. So you see, you and I are locked inside the house. And then the next thing that's going to happen is economic collapse. The next thing is political collapse. Then the next thing is geographical collapse. அப்படின்னாக்கா என்னது? இப்பொழுது இந்த தொற்று நோய் வந்து நம்மளை MCO வீட்டில் போட்டு அடுத்தது பொருளாதார வீழ்ச்சி வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொலிட்டிக்கலில் வீழ்ச்சி வந்து எல்லாமே ஒரு ராஜ்யமாக வரப்போகுது. இப்போ அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு வராங்க. ஒரு ராஜ்யம், ஒரு மொழி, ஒரு நாணயம், ஒரு மதம். Today the world is heading towards one world, one currency, one language, one religion. They are narrowing all this. This COVID-19 all is happening is for all those things to come. So when that thing comes, and if you are alive on this earth, then you have to put the chip in your forehead or on your head to buy or to sell.
If not, you don't want to put the 666 chip on your hand, on your forehead, the law will come that be killed. So only true Christians, lovers of God, disciples of Jesus, will not put 666 on their hand or on their forehead. So they cannot buy and sell. And the law will come, kill them, and all these people will be killed. Now the second coming of Jesus is very, very near. Very, very near. I asked some people, some great men of God who do this end time teaching and all that. I asked them, Pastor, when do you think Jesus is going to come back? But nobody can tell exact date and time when Jesus will come back. You understand that? No one knows the hour when the Son of Man will come back except the Father in heaven. But God has given us signs. Jesus has given us signs and all this. And last week I shared to you about birth pain. Now we are already in the birth pain. We are on the threshold of the second coming of Jesus. Many things are going to accelerate in the next few years. 21, 25, some things are going to change very dramatically. And according to them, 2030 Jesus might come back. Which I also believe, yes, by 2030 Jesus will come back. Because why? You see, this COVID come, all our authority and power has been taken away. Then the one world order will come in. When the one world order will come in, they will have one world order, one king or one man controlling the whole world. There will be one language, one currency. This currency will no more be the money that we hold in our hand. I have no time about this, you see. Right now, you see in Malaysia, last time we had 5,000 ringgit note. Now the highest denomination is 100 ringgit. And now they are going into digital currency. One of the countries in the world today, the government has made a law, no more currency, all is digital currency. China is going into digital currency. Okay? So you don't carry money anymore, all through the digital currency. And from digital currency, the 666 chip will come in. And you have to implant the chip on your hand, on your forehead. If you don't do that, then the law will come out that you be killed. Not threatening you, it's coming already. By 2025, I think the digital currency will come into force already. 2025, just another 5 years more or 4.5 years more. So the second coming of Jesus is very near. At the same time, you and I should be prepared to die for Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. It is just around the corner, 2030. And other news going around that by 2050, the world population will be decreased by 2/3. 2030 இயேசு கிறிஸ்து வர்றதுக்கு சாத்தியங்கள் உண்டு சொல்லி நல்ல போதகர்கள் சொல்லி கொண்டு அது நம்பக்கூடியதாக இருக்கும். நானும் நம்புறேன். ஏன்னாக்க இன்றைக்கு இந்த உலகம் ரொம்ப சீக்கிரமாக புதிய உலகம் சொல்லக்கூடிய புதிய உலகத்துடைய கட்டுமானத்துக்குள்ள வந்து கொண்டு இருக்குது. அதனால தான் இந்த COVID-19 வந்து நம்மளெல்லாம் வீட்டில் போட்டு அடைச்சி நம்மளுடைய சுய உரிமையை அரசாங்கம் பிடிக்கிடுச்சு. அதனால தான் தெருவில்லாம் பாரு இதனால சிசிடிவிலாம் போட்டு சோல்ஜர்லாம் கொண்டாந்து வச்சு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள அடங்கிடு, வெளியே வந்தால் பிடிச்சி ஜெயிலில் வச்சு 2 வருஷம் சொல்லி இப்படின்னா செய்கிறாங்க. ஏன்? உங்களுடைய சுதந்திரத்தை அவங்க பெருத்து கொள்கிறாங்க. உங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லாமல் போயிடும். அப்புறம் உலகத்துக்கு ஒரு அரசன் வந்துடுவான். ஒவ்வொரு நாட்டில் அரசன் இருக்க மாட்டான், ஒரே அரசன். அவன் தான் அந்தி கிறிஸ்து. அவன் வந்துட்டானாக்கா பொருளாதாரம் அந்தந்த நாட்டில் ரூபீஸோ, மலேசியா ரிங்கேட்டோ, சிங்கப்பூர் டாலரோ, தைவான் காசோ, இந்தியா ரூபீஸோ, இந்தோனேஷியா ரூபீஸோ, தாய்லாந்து பாத்தோ இப்படி இருக்காது. எல்லாம் ஒரே காசை பயன்படுத்தும். ஏன்னா ஒரு ரூபா கீழே ஒரே காசு பயன்படுத்தும். அது வந்து இந்த மாதிரி அச்சடித்த காகித நோட்டு இருக்காது. எல்லாம் வந்து டிஜிட்டல், அதாவது இந்த இது மூலியமாக, கரண்ட் மூலியமாக, இந்த இன்டர்நெட் மூலியமாக எல்லாம் செய்கிறது. அது மூலியமாக வியாபாரத்தை வைத்துருவோம். அது மூலியமாகத்தான் வாங்க முடியும், விற்க முடியும். நான் ரொம்ப இருக்கு அதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறது. எனக்கு இன்றைக்கு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி
மனுஷனை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க. ஓகே, அப்புறம் என்ன ஆகும்? நாடெல்லாம் ஒன்றாகும், ஒரு மொழி கொண்டு வந்துடுவாங்க. இந்த மொழியும் பேச முடியாது, அந்த ஒரு மொழியை தான் பேசணும். அப்போ தமிழ் இருக்காது, சீனம் இருக்காது, இங்கிலீஷ் இருக்காது, ஏதோ இதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க கொடுக்குற ஒரு மொழியை தான் நம்ம கற்றுக்கொண்டு அந்த ஒரு மொழியை தான் நம்ம பேசணும். அப்புறம் ஒரு மதம், அவங்க வைக்கிற மதத்தை தான் கும்பிடணும். அப்போ பிசாசை கும்பிடுன்னு சொன்னாக்க அந்த பிசாசை தான் கும்பிடணும். கும்பிட மாட்டேன்னு சொன்னாக்க தலை வெட்டப்படும். ஆயத்தமா ரெடியாக இருக்கிறீங்களா? அது 2050 2030 நடக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள். 2050க்குள்ள இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனத்தொகையை குறைக்க 3/2 பங்கு குறைக்க திட்டம் போட்டு இப்போ வேக்சின் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. உடனே சாப்பிட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நேற்று பத்திரிக்கையில் நேற்று ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன். என்னன்னாக்கா வந்து அமெரிக்காவில் அவர் இவெஞ்சலிஸ்ட் லீடர், அதாவது சுவிசேஷத்துக்கு தலைவன், அவர் ஸ்தாபனத்துக்கு தலைமை தாங்குறாரு. அவர் அப்படித்தான் பேசுகிறாரு. ஏன்னா அது டொனால்ட் ட்ரம்பை பற்றி. ஏன்னாக்க டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவருடைய நாட்டில் இப்போ அமெரிக்காவில் தான் இந்த COVID-19 செத்தவங்க 50,000க்கு மேலே ஆகிவிட்டது. இப்போ அவர் சொல்கிறாரு, இந்த பிரசிடனுடைய திட்டம் என்னன்னாக்கா 65 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க நோயாளிகள் எல்லாம் அமெரிக்காவில் சாவ வேண்டும் சொல்லி இப்படியாக என்னது செய்துட்டாருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுதான் 2050க்குள்ளே இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களை என்னது 3/2 பங்கு அழிச்சிட்டு 1 பங்கு தான் வைக்க போகிறாங்க. தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க, அது இப்போ நடந்துக்கிட்டு வருது. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. இப்போ உனக்கு வயசு என்னது 15 இருக்கலாம். இப்போ இன்னொரு 30 வருஷத்துல உனக்கு 45 வயசுக்குள்ள உனக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அழிச்சிடுவாங்க. இப்போ தான் சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியா நெருப்பு வந்து 10,000 ஒட்டகங்களை தண்ணி இல்லைன்னு சாகடிச்சாங்க. எல்லாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு வரோம். Hallelujah. இது கூட பத்திரிக்கையில் போட்டுருந்துச்சு. ஒரு காலம் வரப்போகிறது, ஒரு பேரல் எண்ணெயை விட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விலையா இருக்க போகும். இல்லைங்களா? இந்த காலம் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு பேரல் எண்ணெய் உடைய விலையை விட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி விலையா இருக்க போதும். அதனால மக்களை குறைக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில். நீங்களும் நானும் இயேசுவுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, do not be afraid. பயப்படாதீங்க. ஏன்னா இயேசு சொன்னாரு, I am with you till the end of age. பயப்படாதீங்க. இயேசு என்ன சொன்னாரு? உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் வரைக்கும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். So let's prepare for all the things to come anytime, to die or rapture with the Lord. Amen. உங்களையும் என்னையும் நம்ம ஆயத்த பண்ணிக்கொள்ளணும். எதற்காக? இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டாருனாக்க நம்மளை உயிரோடு எடுத்துக்கொள்வாரு. ஆயத்தமாக இருக்கணும். இல்லை அவர் வர்றதுக்கு முன்பு நம்ம என்னது தியாகிகளாக சாக வேண்டும் சொன்னாக்க நம்ம தியாகிகளாக சாகிறதுக்கு நம்மளை ஆயத்த பண்ணி வைத்திருக்கணும். Praise the Lord. Praise the Lord. In finishing, okay, Philippians 3:14. What does Philippians 3:14 says? I press on to reach the end of my race and receive the heavenly prize for which God through Christ is calling us. Vasi Philippians 3:14. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தயத்து பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். God has called you and me for a heavenly calling,
And therefore, you and I, we need to press on to reach the end of this race and receive the heavenly prize for which through Christ God is calling us. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. So are you prepared for the second coming of Jesus? Either through rapture or through martyrdom or through old age. In closing, I want to read this. Peter Wallace, again, he wrote this devotion book. It says, instead of pursuing possession, pursue peace, justice, and love. Instead of buying things, build relationships. Instead of seeking more money, seek to minister to those around you. இயேசுவோட வருகைக்கு நம்ம எதிர்நோக்கி வாழ வேண்டும்னா சபையாக இருக்க வேண்டும்னாக்க இந்த பீட்டர் வாலாஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்னாக்க, நீ பொக்கிஷங்களை தேடி ஓடாமல் சமாதானத்தையும் நீதியையும் அன்பையும் தேடி ஓடு. பொருட்களை வாங்குறத விட உறவுகளை கட்டி எழுப்பு. காசை தேடி போகாம பிறருக்கு சேவை செய்ய தேடு. இதுதான் சபையுடைய கருத்து. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to close. Let us look to the Lord this afternoon. Let us rise to our feet, lift up our hands, and look to God and thank God today that He has given us His word through this MCO. God is awakening us to a higher level in Him. Through this MCO, God is awakening you to a closer walk with Him. Amen. Through this MCO, God is helping you to prepare Yes, for Lord. eternity. இந்த MCO மூலமாக ஆண்டவர் உங்களை தட்டி எழுப்பி அவருக்காக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழ, அவருக்காக செய்யக்கூடிய காரியத்தை செய்து அவருடைய ராஜ்யத்தை அடையத்தக்க, நித்திய ஜீவனை அடையத்தக்க, அவரோடு கூட வரவுக்குள்ள இன்னும் ஆழமாக சரியாக நீங்க சபை வந்து இருக்க கர்த்தர் இந்த MCO கொடுத்து அவருடைய பிள்ளைகளை, சபையை ஆண்டவர் மேலான உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போக ஆண்டவர் செய்து கொண்டு வருகிறார். Okay, now let's ask to God to forgive us for all the excuses, reasons that we gave when we had freedom to come to the church and worship God before this MCA. இந்த MCA போடுறதுக்கு முன்பாக நம்ம ஜெபிப்போம். நீங்க உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க, கேளுங்க, மன்னிப்பு கேளுங்க ஆண்டவரிடத்துல. சபை ஒன்று கூடும் காலத்துல நான் சபையில ஒழுங்காக கூடாம என்னென்னமோ காரணம் சாக்கு போக்கு சொன்னதுக்காக கர்த்தரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்போமாக. இரண்டாவதாக, நம்ம கர்த்தர் இயேசுவை போலவே நற்கிரியைகளை சபை மூலியமாக நம்ம மூலியமாக பிறருக்கு நம்ம செய்ய இனி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமாக. நம்ம குடும்பம், நம்ம பிள்ளைகள் சொன்னது போதும். அன்னைக்கு கூட ஒரு உலகத்தில் உள்ள ஒரு பேச்சாளர் சொன்னார், இப்போ உங்களுக்கு காசு இருந்தால் யாரும் வந்து காசு கேட்டாக்கா காசை எடுத்து கொடுங்க, அப்போ தான் நம்ம வாழ முடியும். எங்ககிட்ட வந்து 1000 ரூபாய் கேட்டாங்க, நாங்கள் 1000 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தோம், இருக்கும்போது கொடுங்க சொல்லி கொடுத்தோம் சொல்லி சொன்னாங்க. So you and I have to do the good works and also pray that God to help you live every moment for Him and fulfill all your responsibilities and be ready for the second coming of Jesus. Yes, Lord. Let's pray. Amen. அருமை தந்தையை எங்களை நேசிக்கும் எங்கள் பரமபிதாவே, இந்த காலை வேளையிலும் அந்த வேளையிலும் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு ஆண்டவரே, நீர் இந்த MCO மூலியமாக இந்த உலகத்தில் இந்த தாக்கல் வந்தால் கூட எங்களுக்கு அந்த தாக்கம் வராமல் எங்களை அப்பா தற்காத்து பாதுகாத்து தப்ப வைத்து எங்களுக்கு அப்பா ஆண்டவரே ஆவியிலே தூக்கத்திலிருந்து கலைத்து ஆண்டவரே
உம்முடைய வருகைக்கு ஏற்ற பிரகாரம் சபையிலே நாங்கள் அங்கத்தினர்களாக இருந்து சபை காரியத்தில் நாங்கள் ஈடுபாடு செய்து ஆண்டவரே சாக்கு போக்கு சொல்லாமல் இனி சபை கூடி வருவதில் நாங்கள் ஒழுங்காக இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிறிஸ்துவை போலவே பிறருக்கு சமுதாயத்துக்கு சபை மூலியமாக நன்மைகளை செய்து கொடுத்து இயேசுடைய வருகையின் பிரகாரம் உள்ள காரியத்தில் நாங்கள் பரிசுத்தமாக நீதியாக ஒழுக்கமாக தியாகிகளாகவும் அல்லது மரணத்தை சந்திக்காகவும் அல்லது ரட்சலை எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கதாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி வாழ சபையும் சபையாரையும் மறுரூபமாக்கி தெளிவுபடுத்தி ஆசீர்வதித்ததற்காக உன் வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்தி உன் வார்த்தையை இவர்களை விடுதலையாக்கி உன் வார்த்தையை இவர்களை சுகமாக்கி உன் வார்த்தையை இவர்களை அப்பா ஆண்டவரே வழி நடத்தி கொண்டு வருவதற்காக நன்றி. ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய கண்களை இயேசு மேலே பதிய வைத்து அவருடைய இருதயத்தின் நம்பிக்கையை இயேசு மேலே பதிய வைத்து ஒவ்வொருவரும் உமக்காக வாழக்கூடியவர்களாக இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி ஜெபித்து சபையை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். 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 God bless you. Stay safe, stay at home, and we will meet again next Sunday. God bless you. Amen.